बड़ी कौम बस पागे नारी मौत फौज खटली रे। बड़ी कौम बस पागे नारी मौत फौज खटली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। ऐसो कौन बली रे, 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 ऐसो कौन बली रे। चार बरन चौहा के मर्द खाट दर्शन कर तली रे। सुंदर सुगढ़ स्वरूप सियाने पंचोगी मोह शलीरे। पंचोगी मोह शलीरे, पंचोगी मोह शलीरे। ऐसो कौन बली रे, ऐसो कौन बली रे, ऐसो कौन बली रे, ऐसो कौन बली रे। ऐसो बली रे, ऐसो कौन बली रे, ऐसो जिन मिल मारे पंच सूरवीर। ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार विदार पुदारे। सो पूराए कली रे, ऐसो कौन बली 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 रे। ऐसो कौन बली रे। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाकुआर रंग लग
ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ठाकुर गाई आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन जो शरणी आवे सर्व सुख पावे शरणी ਸੁਆਮਣ ਸੰਗ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮਣ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮਣ ਸੰਗ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਹਰਿ ਲਖੂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ जन के चरण बसै मेरे हियर जन के चरण बसै मेरे हियर संग पंडिता दे जन के चरण बसै मेरे हियर संग पलीता दे
ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖ ਏਹੀ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੜਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦੇਵੋ ਕਿਰਪਾਲ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਹਮਾਰੂ ਮਾਤਾ ਨੈਣ ਦਰਸ ਤਨ ਦੂਰ ਪਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਜਪ ਲੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਧੂਰ ਦੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਦੇਗੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਗੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇਗੀ ਸੋ ਕਰਿਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਮਰਨ ਮੂਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਬਰਵਾਨੋ ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਖੀਐ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੋ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੋ ਮਾਨ ਮਾਣਾ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ 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 ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੇ ਆਗੇ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੇ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਵੈ ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਪਉ ਪਾਵੈ
मन मूसा सूर्या जो कोई मरण परवानो जो कोई मरण परवानो कबीर ऐसी हुई परी कबीर ऐसी हुई परी मन को पावत कीना मरने ते क्या डरपना जब हाथ दौराई मरने ते क्या डरपना कबीर मरता मरता जगुआ मर भी न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे और न मरना हो ऐसी मरनी जो मरे और न मरना हो और न मरना हो और न मरना हो सारी जप लो और न मरना करो कृपा और न मरना होए और न मरना होए वाहिगुरु और न मरना और न मरना होए सूतबियत है सूरा सूतबियत है सूरा सूतबियत है सूरा सूतबियत है सूरा आओ 2-4 मिनट हाजरी होर उपरांत कीर्तन समा समाप्ति देहे शिवावर मोहे एह शुभ कर्मण ते कबहू नट सारिया ने रल के ये शब्द गायन करना है शहीदां दी मिठी याद अंदर सतगुरां दी चरनां विच हाजरियां भर रहे हो सारिया ने आपां रल के 5 जकारे लाउणे ने कोई भी रसना बांझी न रह जावे आओ 2-4 मिनट हाजरी उपरांत कीर्तन समा देह शिवावर मोहे देह शिवावर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरो ऐसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवावर मोहे देह शिवावर मोहे बोले
सत श्री अकाल। देश बाबर मोज है, देश बाबर मोज है। हर सिख को अपने ही मन को लाड़ चहो गुण तो उचरो। हर सिख को अपने ही मन को लाड़ चहो गुण तो उचरो। बोले श्री अकाल, बोले सत श्री अकाल। देश बाबर मोज है, देश बाबर मोज है। शुभ कर्मन के कबहू ना डरो, ना डरो वर्षो जब जाए लो। कर अपने जब आग की औध निदान बने, जब आग की औध निदान बने। अत हीरन में तब जूझ मरूं, तब जूझ मरूं। अत हीरन में तब जूझ। बोले सत श्री अकाल, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। देश बाबर मोज, देश बाबर मोज। शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, शुभ कर्मन ते कबहू ना। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। देश बाबर मोज है, देश बाबर मोज है। शुभ कर्मन के कबहू ना डरो, ना डरो वर्षो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी रीत, देश बाबर मोज है, देश बाबर मोज है। वाहिगुरू धन्यवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी महाराज। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਜਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ आओ उन्होंने पासों अगला प्रोग्राम सरवण करिए। प्यार सतपति बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू। बोले सो निहाल। कीर्तन सरवण करा रहे सन भाई मलकीत सिंह जी कोमल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अज का दिहाड़ा विशेष है, साढ़े को बुलारे बाहरों पहुंचे हैं, तो ज़्यादा समा ना लगता मैं बेनती करदा गुरु घर के मुख्य सेवादार सरदार दविंदर सिंह जी बोपा राय जोड़े आने वाले दिनों के प्रोग्राम या पिछे लगे उन्होंने बारे जानकारी देंगे जी। सरदार दविंदर सिंह जी बोपा राय। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निकी गोद आनंद मारे गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ गज के फतेह बुलाओ, कोई भी रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत।
ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਕਾਇਆ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 84 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। 84 2 ਵਾਰਾਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੂਨ 'ਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 9/11 ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਵਰ ਫਰਗੇਟ 9/11। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 2 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 30 ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਦੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀਰ 3 ਉਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਜਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਫਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਓਪਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3985 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਆਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਪਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ DC, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਖਲ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ UN ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ UN ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਜੀ। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रहाकन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदा व दस्तगीर, खता बख्श रूजी दै दिल पजीर। साहिब 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दे जफरनामा दे ये पहले शब्द ने। साहब दी फतेह
ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝਣੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਈ, ਜਿਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਈ, ਜਿਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਣਖ ਮਾਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ DNA ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ DNA ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ DNA 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਤੁਕਾਂ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ UN ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਧਰ ਨਹਿਰੂ ਆਖਰੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੰਗਾਧਰ ਨਹਿਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਦਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ 1857 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੰਗਾਧਰ ਨਹਿਰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ DNA ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1947 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, 1948 ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਤੰਬਰ 1948 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 47 ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ 47 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਅਗਸਤ 47 'ਚ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ 47 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ 36% ਸਿੱਖ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 25(2) ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਜੂਨ 84 ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਸੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 56% ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ 52% ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਕਦ ਤੋਂ ਲਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ,
ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ DNA ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਮਾਧ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਦਾਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਸੀ ਮਦਰ ਆਫ ਮਦਰਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੈਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 283 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘਾਰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਤ ਉਤੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 36 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 1984 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀ? ਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਕੱਲੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਜੰਤੇ ਟੰਕ ਕਿਉਂ ਕੱਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਮ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਕਿਉਂ ਕੱਲਣੇ ਪਏ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਟਲ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅਸਾਂ 23 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ 23 ਸਫ਼ੇ ਦੀ। ਇੱਕ UN ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, 8 ਰੈਪਿਟੋਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜਦ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। UN 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੇ ਛਾਪੀ, ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ 'ਚ। ਇਹ 2017 'ਚ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਛਪੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 'ਚ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ 50 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ 1945 'ਚ। ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ 1945 ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ UN ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਕਢਾਈ ਆ। ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਮਬਾਰਟਨ ਓਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ UN ਚਾਰਟਰ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 100 ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੀੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ all the world religion salutes the flag। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ KPS ਗਿੱਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 3 ਵੱਡੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲੇ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਬਾਲਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਟੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੋ ਨਾ ਵਿਚਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੇ।
ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਐਮਪਾਇਰਸ, ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹੀ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅਬਾਸੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਮਟਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 1215 ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੇਥ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫੋਟੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ 1980 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ 1980 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਤੇ 90s 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਸਨ, ਨਾ YouTube ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਬੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਡੋਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਈਆਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਟਸ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੰਬ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਰਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਚੜੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਓ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਸਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾ ਸੈੜੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੇ ਨਤੜਕ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾ ਸੈੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 1:30 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਦ ਅਦਵੈਖ ਅਭੇਖ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਹੀ ਘਟ ਕੇ ਪਟ, ਤਤ ਸਮਾਦ ਸੁਭਾਵ ਪਰਨਾਸੀ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਦ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ, ਫੈਲ ਰਹਿਓ ਸਭ ਅੰਤਰ ਵਾਸੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਦ ਅਜੂਨ ਅਜੈ ਅਬਨਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਦੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 6.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦਹੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖਿਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, RCL ਗੰਨਾਂ, ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਲਾਜ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ
ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ DSP ਨੇ ਕੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੋ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਪਸਰੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਅਨਮੈਰਿਡ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਪਿਪਲੀ ਕੋਲੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। 7 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ 7 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਈਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਜੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ, ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣ ਚਾੜਤੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਰਖਾਣ ਕੌਮ, ਜੱਟ ਕੌਮ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ, ਲਬਾਣਾ ਕੌਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਮੋਢੇ ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3000 ਬੰਦਾ ਤੇ 100 ਸਿੱਖ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੌਤ, 3000 ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ, 3000 ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ 100 ਨੇ 3000 ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਭਜਾਈ। ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇ, ਕੌਣ ਡਟੇਗਾ ਕੌਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹੁਦਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਰਬੇਰੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, KPS ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਇਹ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ SSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ IG ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਵਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਤ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਂਕ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ SSP ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜੜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਵਾਹੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੱਥ, ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CS ਸਟਾਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ।
मैं ये भी कह दिया भी सच्चाई है कि जात पात करके भांडे वक् नहीं सी कीते, भांडे वक् तां कीते सी कि उन्हां दे घरां 'च तंबाकू चलदा सी। सीरी कहंदे सी, नौकर नहीं सी कहंदे असीं, सीरी हुंदा सी, 10वां हिस्सा हुंदा सी, पट्ठियां दा भी 10वां हिस्सा लैंदा सीगा भी साडा सीरी है। भांडे बस इस करके नहीं सी भी वो जात नफर सी, भांडे इस करके सीगे कि वो तंबाकू पींदे सी, असीं तंबाकू वाले भांडे रखदे, फिर उहनूं कहंदे सी भी तैनूं एक अलमारी दिंदे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਚਿਮਚੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਸਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਰ। ਅੱਜ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੀ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਗਣ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਮਿਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਲੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 21,000 ਭੇਟਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21,000 ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ 7 ਵਜਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆੜਾ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 21,000 ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਵਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ 2 ਰੁਪਏ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਤਹਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੜਵੈੜ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਪਤਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਜਣੋਂ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਕੀ ਹਾਲ? ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵੱਧ ਲਵਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਿਆਰੀ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਬਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਏ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਿਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕਥਾ ਵੈਦ ਕਾ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਲਵਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤਰਖਾਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਚਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਉਦਣ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਜਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਹੇ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ 1.5 ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ ਯਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੰਥ ਆਖੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਜੋ 84 ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਵਾਲੇ, ਅਣਖ ਆਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਵਾਲੇ, ਅਣਖ ਆਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਉਂਦੇ ਸਨ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਚਮਕਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਂ ਧਰਦੇ ਸਨ ਕਾਬਲ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਝਾਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੀਤਲ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ 1984 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਲੋਰਡਸ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲਈ ਭਟਕਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ RSS ਦੀ ਬੇਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲੇ ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ TV ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ TV ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ TV ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸਾਣੇ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 78ਵੀਂ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਸ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਰੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਭਾਈਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਂਝ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦ ਸਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਖੋਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। 194 ਮੁਲਕ ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੱਛਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 4 ਡੋਗਰੇ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ 1000 ਡੋਗਰੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਡੋਗਰਾ,
ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਡੋਗਰੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਭਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਲੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ TV 84 ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2020 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਘੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਲਗਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 32-34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਆਇਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਔਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਔਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੂਨ 84 ਦੇ 38 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਾਂਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੇਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਪਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 3 ਸਾਮਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਨੋਟ ਤੇ ਠੀਕ ਸੁਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ, ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ 1747-48 ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1761-62 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਈਅਰਸ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਟਲ ਉਸੇ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਤਨਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਤਨਤ ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਤੇ 1761-62 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 1783 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 30,000 ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। लेकिन कुछ डैमेजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਰਰਿਪਲੇਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜ ਹੈ ਉਸ ਦਮਦਮੀ ਭੀੜ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੀੜ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਤੋਂ 10 ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਪੁੰਛ ਤੋਂ, ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਕਿਸ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ, ਉਦੋਂ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, IPS ਬੜੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 5 ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਕਿਸ ਟੌਰਚਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਮ ਕਾਡਰ ਦੇ IAS ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਛੱਡੇ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਰ ਛੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਰਰਿਪਲੇਸੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਰਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ 1800 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਲ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਰੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100 ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਰਕਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਭਨਿਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾ ਕਬੂਲਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜੁੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 47 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡੌਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੰਬਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ, ਬੁਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀनुल ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, तमीजुल तमाम है, रुजूल निधान है, हरीफुल अजीम है, रजायक यकीन है। वो कहते हैं इन्नी चेस्ट पर्शन। मैं कहा जी गुरु ने साडे ने मैसेज दिता होया है कि भाई मैसेज रब दा देना है, ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਮਲੇਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਚ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਚ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ 3 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੋਰਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 3 ਤੁਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਭੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦਾ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ, ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੈਂਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਏ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਨੇ, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਨੇ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਪੈਨ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੈਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫॉर ਸਮ ਅਦਰ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਝਾਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਮਸੰਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠਿਕਣੇ ਕੱਦਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰ ਫੇਥ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਲਿਸ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਈਏ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸੀਐਟਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਔਰ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਲ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਬੱਚੇ दे सकते हो यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है बड़ा महान। सो जे असीं अपने इस सारे दौर नूं 38 वरियां दा देखीए ना, ये कोई काला दौर नहीं है जिहड़ी दुश्मन दी लैंग्वेज असीं बहुत बार यूज करते हैं। ये सुनहरी दौर है, इस शहादतां दे दौर ने वैली ऑफ डेथ चों गुजर के खालसा होर चमक दे नाल निकले। यही सिੱਖੀ स्पिरिट सी। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਖੜੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਕਿ ਮਨ ਖੋਟੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਝੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ 38 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ 38 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ,
ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹੌਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਰਾਏ, ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖਤੇ पंथ की राज करेगा, राज करेगा। काल तख्त तो आई आवाज, खालसो 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 खालसो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ हुण गुरु घर दे बच्चे एक शब्द का कीर्तन सरवण कराउणगे। आउण वाले दिनां दे विच संगरांद दा दिहाड़ा 15 जून दिन बुधवार ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Da
ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 12 ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ 12 ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੀ ਜਗ ਮਤੀ ਨੇ ਤੋਏ ਆਸੀ ਮਨੀ ਜੋਰੇ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਦੀ ਮਹਿਨੀ ਅਜੋ ਮਰੋ ਕੇ ਮਾਤਾਰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਾ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਸਕੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਏਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਤੱਕੇ ਸਿਰਕੋਂ ਪੱਠੀ ਵੇ ਸੋਰੀਆ ਸਤਰੂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਖੂਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਏ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਈ ਵਾਕੇ ਮਨ ਤੇ ਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਪੈ ਕੇ ਸਿਰਕ ਦੀ ਪੱਠੀ ਸੂਰੀਆ ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਏ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਧਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਸਿਰ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਠਾਇਆ ਜੀ ਮਹਾ
जवाने घाओ खेत जो मांडो सूरमा अब जूझण को दाव सूरा तो पहचान दीन कह हेत पुर गया कट मरे कबू ना छाड़े खेत ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਆਇਓ आओ फतेह दी पाइए साज बैठो सज के आखो वाह वाह गुरु के प्यार वाले शहीदां दी याद विच इकट्ठे होए हो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी गोदी दा निग मार रहे हो सतगुरां दी नज़र रहमत होई है इस भागां वाले प्राणियां नूं नसीब होया करदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦੋ ਛੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे भाणे सरबत दा भला गुरु के प्यार वाले आप सारे जानते हो कि कोई बैठा दिल्ली के तख्त ते या कोई बैठा लाहौर के तख्त ते पंजाब खास करके सिख कौम ओदी अख विच कंडे वांग लड़की कंडे वांग जदों ते असीं देश कौम लई लड़े असीं देश लई लड़े ते असीं जो उन्हां लई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਰੋਜੇ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲਿਆ और बाबा गोबिंद सिंह खालसा पिंडरा वालियां दी निगाह ये भी पहचान हुई नौवीं टकसाल दा सेवादार बनिया गुरु के प्यार वालियो संतां ये गल कहती धर्म दे विरोधियां ने सिख कौम दे विरोधियां ने जी ये बड़ा लड़ाका है ये बड़ा गर्म सुभाਅ दा है अतवादी है वकवादी है पर यह गल नहीं सोची कि उहदे अंदर किहड़ी ताकत किहड़ी शक्ति काम कर रही है ਉਹ ਪਰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਨ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਟੈਗ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 36 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ 1982 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਰੇ ਲਈ ਲਾਵਾ ਇਹ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ
ਲਈ, ਆਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਿਭ ਜਵੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝੱਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਭਰੂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 1984 1 ਜੂਨ 1984 ਫੌਜਾਂ ਚਾੜਤੀਆਂ 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚਾੜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਜਰਨੈਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 4 ਛਪੇਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੋਲਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੀਣੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 1700 ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ 2200 ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2200 ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 1700 ਨੂੰ ਰੀਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਵਿਸ਼ ਦੀ ਯਥਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਐਸਾ ਵੇ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਕਾਲ ਗਜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਬਲੀ ਪੂਰਿਆ ਨੇ ਬਲੀ ਪੂਰਿਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਈਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕਰ ਹੱਦ ਵਕਾਇਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕਰ ਹੱਦ ਵਕਾਇਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ 1700 ਦੀ ਪਾਈਕਣ ਵਾੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦਾ ਮੋਹਤਿਆਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਤਿਆਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6-6 ਇੰਚ ਤੇ ਛੇਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਵੈਰਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਈਟਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਫੈਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੁੜਕ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ। ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 1700 ਦਾ 1700 ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਹਾਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਵੰਬਰ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਗੋਲੀ, ਛਾਤੀ ਡਾਂਗ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਲੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁੱਤੀ ਰਾਤ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ 40 ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੁੱਟ ਦੇ ਸੀ ਗਲ ਫੜਨੀ। ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਦਾ ਤੇਈਆ ਜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਜਲਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨੀਂਦਾਂ ਉੜ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਾਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਬਾਗੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਲੋਕੋ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਗੀ, ਨੰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਬਾਗੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਗੀ ਹੈ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਗੀ ਆਓ ਬਾਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਬੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘੋ ਅੰਤ 1984 ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਪਈ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਬਾਜੀ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਜੱਟਾ ਉਹ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੁਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓ ਸੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਵੀਲਾ ਡੈਡ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਡੈਡ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਵੀਲਾ ਬੈਠ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਬੈਠ ਚੌਂਕੜਾ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੋਲਦਾ ਜਾਂਦੀ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਬਈ ਸੀਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਚੜੇ ਸਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਵਾ ਦੇ ਜੱਜ ਖਾਂ ਕੁਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਫੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਬਈ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾ ਹਾਸਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲੱਗਦੀ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਬਈ ਕਹਿਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾੜਿਆ ਵੇ ਬਲ ਫਿਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਬਲ ਫਿਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।